प्रति वर्ष पृथ्वी रे सबुठु अधिक लोक कौन मरुंच कौन आपको ताहा जना अछि ताहा हेउछि एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण। प्रति वर्ष पृथ्वी रे 80 लाख लोक वायु प्रदूषण जगह मृत्युवरण करछंती आ ताहार संख्या भारत में सबुठारु अधिक जहाँ हेउछि 20 लाख लोक प्रति वर्ष भारत में वायु प्रदूषण और एयर पॉल्यूशन द्वारा मृत्युवरण करछंती। एयर पॉल्यूशन को आम एथि गुरुत्व नौने कारण ए सांगे सांगे लोक मृत्युवरण करना। आमर भारतर गवर्नमेंट डाटा अनुसार प्रति वर्ष 20 लाख लोक एयर पॉल्यूशन रे मृत्युवरण कर गवर्नमेंट डाटा किंतु आमे जदि सेमिति देखिया भारतर अधिक लोक आहु मृत्युवरण करुथे एयर पॉल्यूशन रे जहाँकि आमको जना पड़ूना। केवल एयर पॉल्यूशन जो आमर केवल लंग्स प्रोब्लेम हम बोली लंग्स रे खास हम कि अलग रोग हम बोली जख्म हम ता मान नहीं एयर पॉल्यूशन जो आहरी भी बहुत रोग होता है। कोविड रे जेतिक लोक मरथिले प्रति वर्ष एयर पॉल्यूशन जो ताठू अधिक लोक मरछंती। कोविड रे आमर भारत में मरथिले 5,43,900 केते लोक किंतु प्रति वर्ष भारत में 20 लाख लोक केवल एयर पॉल्यूशन जो मृत्युवरण करछंती। यह हूँ गोटे गंभीर मामला किंतु आम या प्रति गुरुत्व दूना कारण एम सांगे सांगे लोक मृत्युवरण करना बहुत पछरे मृत्युवरण कर कोविड एयर पॉल्यूशन जो आमर ब्लॉकेज हार्ट स्ट्रोक हो एयर पॉल्यूशन जो आमर नर्भस सिस्टम खराब हो न्यूरो प्रोब्लेम बहुत शीघ्र आरंभ हो जाऊँगी। एयर पॉल्यूशन आमर लंग्स प्रोब्लेम भी आरंभ हो जाऊँगी। एयर पॉल्यूशन जो आमर बहुत अनेक रोग हो केवल आम देखुचे एयर पॉल्यूशन केवल आम देखुचे दिल्ली में बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। दिल्ली में 300 400 500 700 एयर पॉल्यूशन केवल दिल्ली नुह ऑल इंडिया प्रोब्लेम है पूरा भारतर प्रोब्लेम। आमर ओडिशा रे देखु एयर पॉल्यूशन केते रोचे आमर भुवनेश्वर एयर पॉल्यूशन प्रतिदिन आप देखिए गूगल सर्च करें एयर पॉल्यूशन प्रतिदिन गूगल आमर देखा 150 ରୁ 250 भुवनेश्वर आमर रोचे एयर AQI 150 ରୁ 250 AQI माने से गोटे एयर क्वालिटी मेजरमेंट कर गोटे माध्यम से आमर एयर केते पॉल्यूशन रोचे AQI माने होची एयर क्वालिटी इंडेक्स केते क्वालिटी एयर इंडेक्स केते रोचे केते परिमाण धूली रोचे केते परिमाण सफा रोचे सेटा देखिबो। एयर क्वालिटी आमर मुख्यतः डिपेंड करुची एक PMI इंडेक्स उपरे। PMI इंडेक्स होची पर्टिकुलर मास इंडेक्स जोटा कि आमर देखिए आमर गोटे बाल आमर जेतिक मोटा तार 30 गुण पतला होची धूलिकणा से धूलिकणा आम शरीर भितर पशि जाए जोटा कि आमर ब्लॉक से धूलिकणा आमर नाक फिल्टर करें जोटा कि आमर बॉडी भितर पशि जाए बॉडी भितर पशिकी सी आमर ब्लॉकेज करे नर्भस सिस्टम डाउन करे आमर न्यूरोलॉजिकल प्रोब्लेम बाहर करे आमर हार्ट प्रोब्लेम हम लंग्स प्रोब्लेम कराए। पॉल्यूशन सबुठ बड़ कारण हूँ वर्तमान समय गाड़ी मतर गाड़ी अधिक व्यवहृत आम भावुचे गाड़ी अधिक व्यवहृत ता सहित आम इरेगुलार सब कंपनी मैंने सब खोली जाइछंती कंपनी मन इच्छा धुआं छाड़ुछंती इरेगुलार रास्ता काम होची रास्तार आमर बहुत धूली उड़ुची रास्ता खोली पकई दौरान बहुत धूली उड़ू रास्तार गाड़ी चलुची से टाइम रास्ता खोला ही पड़ुची बहुत दिन वर्ष वर्ष धरिक रास्ता खोला लोक तापर आमर किसी जाणुना लोक निआं लगाउछंती कौटी पॉलिथिन निआं लगे दौरान कौटी पत्र निआं लगे दौरान लोक भी जानना ता द्वारा भी बहुत एयर पॉल्यूशन होची। सबुठ बड़ पॉल्यूशन होची आमर लोक पाखे ज्ञानर अभाव जेहेतु लोक एयर पॉल्यूशन विषय जानना से आम कम कर रास्ता आमर खोली दौरान मास मास धरिकी सी कम चलुची रास्ता से माटी उरा जिते गाड़ी जाऊँगी से माटी धूली उड़की धूली उड़ुची गाड़ी पछ गाड़ी गला बेले धूली उड़ुची। आमर वायु प्रदूषण सबुठ बड़ कारण हूँ गोटे स्टव बर्निंग आम चाष जमी बड़ी पड़ुआ पाल हो कुटा हो कि जेकोसी जिनस हो आम आम जाड़े से आम भी बहुत पॉल्यूशन हो गोटे हूँ आमर गाड़ी द्वारा बहुत पॉल्यूशन हो आमर गाड़ी जिते चलुची
ଆମର ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ସେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଏକରେ ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେ ଜିନିଷ କମିଗଲାଣି, BS6 ଆସିଗଲାଣି, BS5 ଆସିଗଲାଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗାଡ଼ିର କିନ୍ତୁ କମୁଛି, ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଟାୟାର ଦ୍ୱାରା। ଆମର ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଟାୟାର ଯୋଗୁଁ। ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ସେତେ ଟାୟାର ଆମର ଚାଲୁଛି, ସେତେ ଟାୟାର ରାସ୍ତାରେ ଘୋରି ହେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଯେତେ କମ୍ରୁ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେତେ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ କରିବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଣିବା ଦରକାର କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଆମର ମନ ଇଚ୍ଛା ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମାସ ମାସ ଧରିକି ସେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଧୂଳି ହେଉଛି, ସେ ଧୂଳିରୁ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିକି ଆହୁରି ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଦାରଖ ଠିକ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ତାକୁ ପଛରେ ଆସି ଯେଉଁମାନେ ଖୋଳିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ତାକୁ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପାଇପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ, ଯିଏ କେବୁଲ୍ ବାଲା କେବୁଲ୍ ପକାଇବ, ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ସେଇ ପାଣି ପାଇପ୍ ବାଲା ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଟାଇପ୍ର ତାର କରିକି ସେଥିରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ନେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ବାଲା ସେଇଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ତା ଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ପାଇପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇବେ। ଗୋଟେ ଥର ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଥର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଉଛି, ନୂଆ ରାସ୍ତା ହଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା କି ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିବ ତାକୁ ଖୋଳିକି ତାକୁ ଖୋଳିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖାଲି ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର କେମିତି ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣିବେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ହେଉଛି, ଯଦି ଜାଣିବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଜାଣିବେ, ସେ ନିଜେ ଆପେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ହଉ ପଲିଥିନ୍ ଜାଳିବା କି ଯେକୌଣସି ଆମର ଅଳିଆ ଜାଳିବା, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ଜାଳିବେନି। ଯଦି ସେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସବୁ ଏତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧାଟା ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ 150-250 ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ AQI ରହୁଛି, ତଥାପି କେହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେ ମାସ୍କ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତେ, ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଏରା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତେ ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମିଯାଆନ୍ତା। ଲୋକ ଜାଣିବେ ନାହିଁ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମିବ। ଲୋକ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଧିକା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ କ୍ଷତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଆଜି ଆମର ଜଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ହାର୍ଟଚୋକ୍ଟା ହେଇଛି ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଜଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ ହେଲା, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତୁମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାହାରିଲାଣି ତୁମ ବ୍ଲଡ଼ରେ, ଆଉ ତ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବନି କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାହାରିବା ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବି ହେଲାଣି। ତୁମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ PMI ତୁମର ଦେହରେ ପଶୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ମିଶୁଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆମର ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଉଛି, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବ, ଆମର ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଲୋକ ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମାତ୍ରା ବି ଅଧିକ ରହୁଛି, ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆମର ରହୁଛି। ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚାଉ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେ କାମ ସିଏ କରୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାସ ଥଣ୍ଡା କମୁନାହିଁ,
ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଶୀତ ଦିନେ ଲୋକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଖାଇ ବି ଥଣ୍ଡା ସହଜରେ କମୁନି, କଫ୍ ସିରପ୍ ପିଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଖାସ କମୁନି। ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ରହୁଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଛିଙ୍କ ଥଣ୍ଡା କମୁନି କିମ୍ବା ଖାସ ବି କମୁନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର କନ୍ସିଭ୍ ହେଉନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କନ୍ସିଭ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଯାହା ନ ହେଉଛି ତାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କନ୍ସିଭ୍ କାପାସିଟି କମି କମି ଯାଉଛି। ଆହୁରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆବର୍ଷନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମିସକ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିନାହିଁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ କେବଳ ଜାଣୁଛେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ ଆମର ଯାହା ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅନେକ ଆହୁରି ରୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମର ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆଉ ସବୁ ପିଲା, ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲେଡ଼ି। ପିଲା ଏଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର ବିକାଶ ପିଲାବେଳେ ଯଦି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ କମି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି କମି ଯାଇଥାଏ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ସେ ଏୟାରଟା ଆମ ଶରୀର ନାକ ବାଟେ ଯାଇ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଇକି ଆମର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବ୍ରେନ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲେଡ଼ିଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆମର ଅଧିକ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍, ପିଲାଙ୍କର ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଆବନର୍ମାଲ୍ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଆବନର୍ମାଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ସେମାନେ ଆବନର୍ମାଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ବୟସ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍ କାପାସିଟି କମିଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଦେହର ଆଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଉ ସକାଳ ସମୟରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଖରା ପଡ଼େନି। ଖରା ନ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଅଧିକ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଉ ସକାଳ ସମୟରେ କମ୍ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ, ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଡୋର୍ କାମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଉ ସକାଳ ସମୟରେ ଟିକେ କମ୍ ବାହାରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସମୟରେ ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥାଏ। PMI ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ।